सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरों का खास बुलेटिन। रुख सब तो पहला करांगे संयुक्त किसान मोर्चे दे वाल। जिस तरह पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान किया गया बीते दिन, ये ऐलान बहुत वड्डे ध्यान मांग रहा है। इस ऐलान के विच साफ तौर के उत्ते किसानों के वल्लों पंजाब की पोलीटिकल जमात को यह कह दिता गया है कि कोई भी सियासी रैलियां नहीं कीतियां जाणगियां उदों तक जदों तक अधिकारिक तौर के उत्ते चोणां दा ऐलान नहीं हो जाता। दस दिए कि किसान जथेबंदियां ने समाजिक इकट्ठां दे विच गए सियासतदानां दे उत्ते रोक लाउण तो मनाही की। उन्होंने का कहना है कि उत्थे जाण तो असीं नहीं रोकण दे, पर समाजिक इकट्ठां तो इलावा राजनीतिक इकट्ठ नहीं किए जाणगे। राजनीतिक इकट्ठां दे उत्ते उन्हां दे वल्लों रोक लाई गई। उन्होंने का कहना है कि जेकर कोई साडे कहण दे बावजूद भी अजिहियां रैलियां करदा है तो उन्होंने किसान विरोधी समझा जाएगा। ते नाल ही किसान जथेबंदियां ने कई किस्म के होर फैसले भी लए ने। बलवीर सिंह राजीवाल के वल्लों मीटिंग तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई सी, उस प्रैस कॉन्फ्रेंस की भी गलबात सुणाउने आ ते उस तो बाद इस मीटिंग के दरमियान कुछ होया उस दे उत्ते भी गलबात करांगे। सिर्फ कांग्रेस ਅਤੇ श्रोमणी अकाली दल दो पार्टियां ने क्लीयर राय नहीं दी। वो ये कह के गए भी असीं अपनी लीडरशिप नाल गल करांगे। बाकी सारिया पार्टियां ने कहा असीं तुहाडे नाल सहमत हां, जदों चोणां डिक्लेयर होण उदों चोण मुहिम शुरू की जाए। सिर्फ दो पार्टियों तो बगैर असीं फैसला किया और सारे अपने केडर नूं वर्करां नूं बेनती करदे हां भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं या पोलीटिकल लीडर नूं जे किसी समाजिक फंक्शन च जांदा उन्होंने बिल्कुल ना घेरिया जाए, उन्होंने कोई हरैस ना किया जाए और सारे शांति बनाउण विच सहयोग देण। और नाल ही ये भी सारिया पार्टियां नूं असीं चाहुंदे हां जिहड़ी पार्टी इस वेले जिद करके ये मुहिम नूं चलाऊगी चोणां दी नूं असीं समझांगे भी उस अंदोलन की विरोधी पार्टी है। इस करके अपील करांगे भी हाले ये जिहड़ी चोण मुहिम है इनू हाले इनू ठल पाई जे रोकिया जाए। एक सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਈ बड़े बड़े वादे झूठे कर लेंदे ने, ਜਦੋਂ ਚੋਣ मैनीफेस्टो ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। सिर्फ इन्ना उन्होंने कहा भी जो मैनीफेस्टो इस तरह का हो जो जात पात या धर्म का बखेड़ा ना खड़ा करे, लीगल डॉकूमेंट होना चाहिए और एक कैलेंडर होना चाहिए। जी पार्टी जित जाए वो सारिया मंगां जिहड़ियां उन्होंने मैनीफेस्टो वादे किए उन्होंने पूरा करने वास्ते कितनी देर में वादा पूरा किया जाऊगा। ये सारे सहमत हुए। असी सारे जिहड़े पार्टियों के MP MLA है जो साडे हमदर्द ने उन्होंने असीं अपील करते हैं भी जाके किसानों के हक में पार्लीमेंट के अगे धरना दो। एक तो बिना असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा फैसला कर चुका सी भी जिहड़ा मंडियां दे विच फरदां देण वास्ते मजबूर किया जा रहा किसानों ਨੂੰ ਇਹ बड़ियां मुश्किलां खड़ियां करेगा। कई पुश्तां दे खाते साझे ने ਜਿਹੜੇ तकसीम कराने वास्ते किन्ने साल लग जाएंगे। बहुत सारे लोग विदेशों में बैठे ने, बहुत मुश्किल खड़ियां होणगियां। इस करके एक किसानों को मजबूर ना किया जाए। असी रूलिंग पार्टी को कहा भी अपना चीफ मिनिस्टर नाल गल करो, असी फरदा नहीं देंगे, पार्टी पद्धर ते दा फैसला करो। इस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। हमसे संयुक्त किसान मोर्चे ने जो बिल्कुल पूछा है वो है बेसिकली मैनिफेस्टो का लीगल डॉक्यूमेंट होना, विजन डॉक्यूमेंट होना, जिसकी हम पहले से बात करते रहे हैं और किसानी के साथ खड़े हैं। किसानी के साथ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता को जो फ़ायदा हो, जो पंजाब की शांति बनी रहे,
उसके ऊपर हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। यही हमने संयुक्त मोर्चे को विश्वास दिया है। और जो कहा है कि देखो, जो गाँव में काम चलते हैं, सरकार ने बहुत से फंड दिए हैं, उनको सुपरविज़न करने वाला या उसको छोटे लेवल पर अगर वर्कर मीटिंग होती है, हम भी चाहते हैं कि बड़ी रैलियां जो है वो कहीं ना कहीं, अगर संयुक्त मोर्चा ये चाहता है जिससे माहौल ख़राब हो, टकराव की स्थिति पैदा हो, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और हम भी पार्टी प्लेटफॉर्म पे रख के ये उनसे डिस्कस करके जो इनको कन्वे करें। उधर मीटिंग ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 MLA ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਨਕਲੇਵ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 2-2, 3-3 ਜਾਂ 4-4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਚੰਗੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਲਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੀਤੀ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਦੇਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਉਧਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਗਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਯਾਫਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 70% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਨਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਪਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, SGPC ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ। ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਅੱਜ 1200 ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੀਟਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਡਾਈ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ, ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੱਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 4500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦੀ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿੱਡਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਦਾ ਛੋਲੇ ਲੈ 5000 ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹ 200 ਨੂੰ 250 ਨੂੰ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮਸਰੀ ਲਾ ਲਓ 200 ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਲਓ 200 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖੱਟੂ ਜੋ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਧਰ ਲੂ ਕੀ ਜੋ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ 2% ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ DAP ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ, 2500 ਦਾ ਗੱਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਆ MSP ਬਣਦੀ ਆ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ MSP ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ MSP ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ MSP ਆ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत ज़्यादा सुंदर गणपति बने हैं। सोचा नहीं था कि कोई चॉकलेट के भी इतने सुंदर गणपति बना सकते हैं। जो इन्होंने डिटेलिंग दी है गणपति पे, जो एक एक कलर यूज़ किया है, इतना मेस्मराइजिंग है। ऐसा लग रहा है कि रियल मूर्ति कहीं पड़ी होगी, कोई बोल नहीं पाएगा कि चॉकलेट के हैं। तो मैं अपने घर ले जा रही हूँ आज छोटे से वाइट चॉकलेट के पेंटेड गणपति, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये देख के बच्चे बहुत एक्साइट होने वाले हैं मेरे कि चॉकलेट के गणपति घर आए हैं। और उसका विसर्जन भी बहुत ही यूनिक तरीके से होगा कि गर्म दूध में, जो इन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप गर्म दूध में इनका विसर्जन कीजिए, तो आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को दे सकते हैं दूध पीने को। आप पुण्य का काम कर रहे हैं। वही अगर हम नॉर्मल मूर्ति लेके अपनी नदियों में बहा रहे हैं तो नदी हम गंदी कर रहे हैं, हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो कहीं हम पाप अपने सर ले रहे हैं। तो अच्छा करने की जगह हम बुरा करने जा रहे थे। पर ये इतना यूनिक आइडिया और इतने सुंदर गणपति आज मुझे मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। देखिए जी, गणपति, ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और बड़े शौक़ से लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं। गणपति जी की अपनी ये एक मूर्ति घर में लाकर इसकी पूजा करी जाती है, भोग लगाया जाता है और फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसी तरह हम सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके को अपनाते हुए, हमें घर से बाहर कोविड के समय में बाहर ना जाना पड़े, हमने चॉकलेट की एक मूर्ति तैयार करी है जो प्योर चॉकलेट से बनी है। घर में इसकी पूजा करके इसका बड़े ही आराम से घर में विसर्जन भी गर्म दूध के बीच में किया जा सकता है। आज आप जैसे देख रहे हैं कि हमने एक चॉकलेट के गणेश जी तैयार किए हैं। मैं लगभग पिछले 4-5 साल से चॉकलेट के गणेश हम बनाते आए हैं और इस बार भी हमने चॉकलेट के गणेश बनाए। इसमें हमारा कम से कम 6 से 7 दिन हमें तैयार करने में लग गए। और जैसे इसमें जो आप कलर देख रहे हैं वो कलर सारे एडिबल हैं। और इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया कि हम पहले डार्क चॉकलेट से ही बनाते थे, लेकिन इस बार जो है हमने वाइट चॉकलेट से भी कुछ गणेश की मूर्तियाँ तैयार की हैं। और हमारा ये छोटी मूर्ति बनाने का एक यही मैसेज था कि कोविड के करके हम अपने घर में छोटी फैमिली में एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और घर में ही उसको दूध में विसर्जन कर सकते हैं, जिससे एक हमारा वातावरण भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारा जो त्यौहार है जैसे हम उसको मनाना चाहते हैं, जैसे हम उसकी पूजा करना चाहते थे, वैसे हम अपने घर में कर सकते हैं। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, इंसाफ ਨੂੰ सामने रख के, ईमानदारी ਨੂੰ सामने रख के पूरी करने का यत्न करांगा। देखो, ये जो कई बार जो समस्याएं होती हैं, इसके पीछे एक मानसिकता है। हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। हो सकता झगड़ा कोई और हो, लेकिन उसने हमारी जो सिख मर्यादा है या किसी दूसरे धर्म की, इस्लाम की मर्यादा है, उसको क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, ही शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ के धर्म के ऊपर, धर्म के कारण ऐसा हो, उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। और मैं सब पीड़ित लोगों के साथ हो, चाहे वो किसी धर्म से भी संबंधित हो, जो माइनॉरिटीज़ में आता है। मैं उन्होंने आप मिलांगा। मैं पहला भी अनारकली कौर जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और उन्होंने विश्वास दिवाया कि असी तुहाडे नाल है, हर तरह नाल कानून के तहत जो भी हो सकता होया, तो एक इंसानियत के नाते दोवें है, एक लॉ आ, एक ह्यूमैनिटी है, असी दोवें तरह उन्होंने मदद करांगे। ये हिंदुस्तान है, संविधान के हिसाब नाल चलता है। गुंडागर्दी करो, फिर गुंडागर्दी का जवाब सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली देगी जी। और मैं अपेक्षा करांगा कि चीफ सैकटरी साहब दिल्ली दे, क्योंकि वो अफसर उन्होंने मतहत है। चीफ सैकटरी साहब उस गल का कॉग्निजेंस लैके वो अगे उत्ते कार्रवाई पाएंगे, क्योंकि वो अफसर खुद कार्रवाई नहीं पा सकता,
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਅਫਸਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।